Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au système nerveux, chapitre 3, la motricité involontaire ou bien le réflexe, التحركية اللا إرادية أو الانعكاس. Là, on va voir quelques exemples de réflexes. غنشوفوا بعض الأمثلة ديال التحركية اللا إرادية أو الانعكاس. Là devant vous, le médecin frappe avec un marteau au niveau de la rotule d'un enfant. الطبيب يضرب بواسطة مطرقة طبية على دارسة الطفل. كنلاحظوا على اليمين أضغط حركة لا إرادية لدارسة الطفل. هذا ما نسميه ce qu'on appelle réflexe rotulien, انعكاس الدارسي. On va voir maintenant. Là, on va voir un deuxième exemple de réflexe. La jeune fille cueille une rose, il se pique, il retire involontairement la main avant qu'elle ressente la douleur. الطفلة قطفت وردة فوخزتها شوكة في أصبعيتها. Alors, il a retiré sa main rapidement pour éviter la piqûre ديال l'épine. سحبت يدها بسرعة لتجنب خطر شوكة الوردة. إذن هذا le réflexe s'appelle réflexe de flexion انعكاس الثاني. Passons au troisième exemple. Alors, on suspend une grenouille, on pince la peau de la patte postérieure droite, on observe une flexion de la patte simulée. Alors, نمسك بالضفدعة جيدا ونقوم بوخز طرفها الخلفي الأيمن فنلاحظ ثاني الطرف المهيج. إذن هذا انعكاس شوكي ou bien réflexe médulaire chez la grenouille. Alors, pendant cette séance, on va voir la leçon concernant la motricité involontaire. وغناخدو exemple le réflexe médulaire. Alors, التحركية اللا إرادية وكمثال الانعكاس الشوكي. Nos objectifs, c'est de savoir les éléments intervenant dans ce type de réflexe et ensuite de savoir le trajet de l'influx nerveux lors de cette réflexe. سوف نتعرف في هذه الحصة على الأعضاء التي تتدخل في التحركية اللا إرادية وأيضا مسار السيالة العصبية خلال هذا الانعكاس. Terme à propos de cette leçon. Alors, un réflexe médulaire, c'est quoi? Un réflexe médulaire est une activité nerveuse involontaire, rapide, non prévue, produite comme réponse à une stimulation des organes sensoriels. الانعكاس الشوكي هو نشاط عصبي لا إرادي سريع غير متوقع ناتج عن إهاجات المستقبلات الحسية. Une grenouille spinale, c'est quoi? Une grenouille spinale ou l'attenkolo décérébré ou bien médulaire. Une grenouille spinale, c'est une grenouille dont l'encéphale a été détruit, mais la moelle épinière est intacte. بمعنى أن الضفدعة الشوكية بمعنى هي عبارة عن ضفدعة مخربة الدماغ ولكن نخاعها الشوكي سليم. On va voir maintenant quelques exemples de réflexes. Lorsqu'on touche par hasard un objet brûlant, on retire involontairement et rapidement la main pour éviter la brûlure. Alors, عندنا مس جسم محرق كنسحبوا يدينا بسرعة لتجنب خطر الاحتراق. Le deuxième exemple, c'est retrait du pied rapidement et involontairement suite à une piqûre par une épine. Alors, عندنا لمس القدم أو الرجل الشوكة قام الشخص بسحب رجله بسرعة لتجنب خطر هذه الشوكة. إذن هذه حركة لا إرادية أو bien réflexe. ودابا غنشوفوا le premier objectif اللي هو les organes intervenant dans la motricité involontaire. يعني غنتعرفوا على الأعضاء التي تتدخل في التحركية لا إرادية. Et pour savoir les organes intervenant dans la motricité involontaire ou bien réflexe وباش نتعرفوا على الأعضاء التي تتدخل في التحركية اللا إرادية أو الانعكاسات on va analyser quelques expériences. سنقوم بتحليل بعض التجارب. D'abord, la première expérience, on excite la patte postérieure d'une grenouille spinale en la trempant dans de l'acide dilué. سنقوم بإهاجة رجل ضفدعة شوكية أي مخربة الدماغ ولكن نخاع الشوكي سليم بواسطة حمض مخفف. On va voir le résultat que la grenouille retire sa patte excitée. بمعنى أن الطرف المهيج تقوم الضفدعة بثني طرفها المهيج. Alors,
بويسكو هاد الضفدعة قامت بثني طرفها المهيج رغم أن النخاع رغم أن الدماغ مخرب، فكنقولوا أن l'encéphale n'intervient pas dans les mouvements involontaires. إذا الدماغ لا يتدخل في الانعكاس. Maintenant, passons au deuxième expérience. Là, on va faire une deuxième expérience. On anesthésie l'extrémité d'une patte postérieure d'une grenouille spinale en la trempant dans de l'éther. Après, on l'excite par un acide dilué. Alors هنا كيف ما كتشاهدوا معايا في لو دوكيومون سوف نقوم بتخدير رجل ضفدعة شوكية. كنقول تخدير يعني كنوضعوها في مخدر، والمخدر طبعا كيف ما كنعرفوا هو اننا تنقصدوا بهذا التخدير الجلد، يعني كنقوموا بتخدير الجلد لابو هنا. وباش كنخدروا الجلد كنستعملوا واحد لو برودوي كي سابيل ليتير الإثير. الوغ ثم نهيجها بواسطة حمض مخفف. إذا نقوم بتهييج الرجل أو الطرف الخلفي بواسطة أناسيد ديلوي حمض مخفف. إذا هنا كنقوموا بجوج ديال العمليتين. أولا التخدير بواسطة ليتير، ثم ثانيا نقوم بتهييج الطرف المخدر. إذا كنتيجة كنلاحظوا أن لا غرونوي ne retire pas sa patte excitée، يعني غياب أي رد فعل، وهذا يعني أن الجلد أو la peau bien sûr intervient dans la motricité involontaire. Alors la peau intervient dans les mouvements involontaires comme récepteur sensitif. الجلد يتدخل في الانعكاس كمستقبل حسي. Maintenant au troisième expérience. Là on va détruire la moelle épinière d'une grenouille. Après on excite l'une de ses pattes postérieures. هنا غادي نقوموا بتخريب النخاع الشوكي وتهييج الطرف بحمض. ف كنلاحظوا كنتيجة غياب أي رد فعل. Alors la patte excitée ne répond pas. Et qu'en conclusion, la moelle épinière اللي قمنا بتخريبها ففي التجربة قمنا بتخريب النخاع الشوكي، فلم تقم الضفدعة بأي رد فعل. إذا هنا la moelle épinière bien sûr est responsable des mouvements involontaires. Alors la moelle épinière est le centre nerveux médulaire dans les mouvements involontaires. هنا النخاع الشوكي هو المركز العصبي المسؤول عن الانعكاس. Passons maintenant à l'expérience suivante. Là, on isole le nerf sciatique de la patte postérieure droite et on le sectionne. Après, on excite la même patte. Alors هنا سوف نقوم بقطع العصب الوركي عند ضفدعة شوكية، ثم نهيج رجلها بحمض مخفف. Regardez s'il vous plaît sur le schéma. Alors هنا قمنا بقطع العصب الوركي كيف ما كتشوفوا في لا غرونوي كي à gauche. قمنا بقطع العصب الوركي ثم قمنا بإهاجة هذا الطرف الذي قمنا بقطع عصبه. Donc le résultat est la patte excitée ne répond pas tandis que la patte gauche se retire quand on l'excite. هنا غياب طبعا هنا عندما قمنا بقطع العصب هناك غياب أي رد فعل. هنا لم تقم الضفدعة بحركة لا إرادية بالنسبة للطرف الذي قمنا بقطع عصبه وتهييجه، بينما الطرف الآخر الذي لم نقطع عصبه قام بحركة لا إرادية عندما قمنا بإهاجته. في هذه الحالة هذه كنقولوا أن le nerf intervient dans les mouvements involontaires comme conducteur de l'influx nerveux. إذا يتدخل العصب الوركي في الانعكاس كموصل للسيالة العصبية. Là, on sectionne le muscle du mollet gauche. Après, on l'excite par un acide dilué. سنقوم بقطع عضلة الفخذ عند ضفدعة شوكية ونهيج طرفها بحمض. Alors, le résultat, regardez s'il vous plaît. هنا كنلاحظوا la grenouille ne retire pas sa patte excitée. غياب أي رد فعل بالنسبة للطرف الذي قمنا بقطع عضلته.
اذا هنا باغ كونطخ الطرف اللي ما قطعنا ليهش العضله بعد الاهاجه قام بثني هذا الطرف. اذا comme conclusion le muscle intervient dans les mouvements involontaires comme organe effecteur moteur. اذا تتدخل العضلات في الانعكاس كمستجيب حركي. وبهذا لو شيما غيخلينا نتعرفوا على الاعضاء بخمسه اللي كتدخل في التحركيه اللا اراديه. اذا هنا عندنا لوسكون توش ان اوبجي برولون عند لمس جسم محرق نسحب اليد بسرعه تجنبا للاصابه بالحريق. اذا هنا لما كنقيسوا هذاك لوبجي الشيء الساخن او المحرق كنسحبوا اليد بسرعه لكي نتجنب الحراره. اذا هنا غنشوفوا الاعضاء اللي تدخلات. اولا هذاك لوبجي برولون كيتعتبر ان اكسيتون مهيج. اول عضو استقبل الاهاجه هو الجلد. الجلد هنا في هذه الحاله جلد اليد. اذا هنا الجلد ماذا حدث على مستوى الجلد؟ هنا il y a réception de l'excitation. اولا استقبال الاهاجه استقبال الحراره. ثانيا naissance de l'influx nerveux sensitif نشوء رساله عصبيه حسيه. هذه الرساله العصبيه الحسيه اللي نشات على مستوى لابو ديال لاما غتنقل بواسطه دي فيبر سنسيتيف. alors هاد لي فيبر سنسيتيف ils vont conduire هاد l'influx nerveux سنسيتيف اللي نشأت رسالة أو السيالة العصبية الحسية اللي نشأت على مستوى جلد اليد سوف تنقل إلى لامويل إبينيير النخاع الشوكي. au niveau de la moelle épinière غادي تحول السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية. l'influx nerveux sensitif va être transformé en influx nerveux moteur. alors هاد الرسالة أو السيالة العصبية الحركية عاود غادي تنقل va être transportée par la fibre motrice. par les fibres motrices. هاد les fibres motrices غادي ينقلوا هاد السيالة العصبية الحركية إلى العضلة le muscle qui va effectuer le mouvement وغادي نسحبوا اليد لتجنب هاد الخطر. إذا من خلال هاد لو شيما تعرفنا على الأعضاء بخمسة اللي كتدخل في التحركية اللا إرادية أثناء لمس هاد الجسم المحرق. دونك هنا دابا غادي نمشيو نشوفوا كون كونكلوزيون غادي نشوفوا هاد الاعضاء بخمسه ونشوفوا الادوار ديالهم بور كونكلور هاد لوبجي لو بروميير اوبجيكتيف. اذا هنا عندنا اول حاجه تكلمنا عليها هي ليكسيتون او لا لو ستيمولوس المهيج. alors هاد المهيج هذا غنشوفوا لو بروميير اورغان كي ريسوا هاد ليكسيتاسيون. اول عضو يستقبل الاهاجه اللي هو لابو سي ان ريسبتور سنسيتيف. Qu'est-ce qui se passe au niveau du récepteur sensitif ou bien la peau؟ ماذا سيحدث على مستوى الجلد؟ أولا غيحدث استقبال الإهاجة la réception de l'excitation. ثانيا تولد سيالة عصبية حسية naissance de l'influx nerveux sensitif. لما كنقولوا influx nerveux sensitif خاصها كوندكتور خاصها موصل. alors هذا الموصل اللي هو ان كوندكتور سنسيتيف او لا لي فيبر نيرفوز سنسيتيف الالياف العصبيه الحسيه. alors الدور ديال هاد لي فيبر نيرفوز سنسيتيف هو لا كوندكسيون. ce sont des conducteurs sensitifs نقل السياله العصبيه الحسيه transport de l'influx nerveux sensitif. اذا ستنقل هاد لي فيبر نيرفوز سنسيتيف السياله العصبيه الحسيه الى المركز لو سونتر اللي هو لا مويل إبينيير واللي كيتعتبر سونتر نيرفو ميدولير مركز عصبي انعكاسي. تيوقع على مستواه تحويل السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية c'est-à-dire transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. هنا نشأت عندنا سيالة عصبية جديدة اللي هي حركية وهذه السيالة العصبية الحركية خاصها موصل ان كوندكتور ولكن هذا الكوندكتور سي ان كوندكتور موتور. alors ce sont des conducteurs moteurs اللي هما les fibres nerveuses motrices. alors هاد les fibres nerveuses motrices ils vont conduire ولا الدور ديالهم هو le transport de l'influx nerveux moteur نقل السيالة العصبية الحركية. إذا سوف تنقل السيالة العصبية الحركية إلى le muscle qui va effectuer le mouvement. alors هنا عندنا les muscles كيتعتبروا ce sont des effecteurs moteurs اللي غيتنفذوا الحركة واللي هي
سحب اليد او لا اي عضو في الجسم ديالنا قام بالحركه. سحب اليد او في هذه الحاله هذه سحب اليد بسرعه وهي حركه لا اراديه. دونك هنا تعرفنا على الاعضاء بخمسه والادوار ديالهم اللي كيدخلوا في لي ريفلكس ولا في التحركيه لا اراديه. دونك هنا عندنا بالنسبه لهذا لو شيما هذا كنلاحظوا اننا عندنا دو تيب دانفلو نيرفو. عندنا انفلو نيرفو سنسيتيف سيالة عصبية حسية اللي هي انتقلت من لو بروميير اورغان اللي هو لابو حتى لا مويلي بينير. الوغ رسالة او سيالة عصبية حسية انتقلت اللي نشأت في لابو في الجلد وانتقلت حتى لا مويلي بينير اللي هو لو سونتر المركز. لذلك سميناها سيالة عصبية حسية او لا مركزية انفلو نيرفو سنسيتيف او بيان سنتريبيت. عندنا النوع الثاني ديال السيالة العصبية وهي سيالة عصبية حركية انفلو نيرفو موتور اللي هي انتقلت من لا مويلي بينير من المركز حتى للعضلة. دونك كنسميوها سيالة عصبية حركية او لا نابضة وبالفرنسية انفلو نيرفو موتور ou bien centrifuge. Alors, merci pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.